اچھا یہ ادھر کھڑی ہے شیر کی آواز ہمارے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں پہلا شیر دیکھا جو 2 دفعہ بھاگا ہے. ذلیل اگر یہ جہاں دنیا سے جان بچا بھی لیں ان کی آخرت بہت گندی ہونے والی ہے. ہمارا پاکستان پیارا پاکستان. سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. نیا پاکستان. السلام علیکم. یہاں ایک جوان موجود ہے جو یہاں ایک ریڈی لگائے کھڑے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی حکومت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور جو اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے یہ کیا سمجھتے اس بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں, اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کو گرانے والے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ ابھی تو چل رہے ہیں نا, انشاءاللہ امید تو ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے یہ بس بڑھ کے مار رہے تھے. یہ تو خان صاحب نے آج ہی بولا ہے کہ شکر الحمدللہ کہ اس نے جمع کر دی, وہ عدم اعتماد اس نے جمع کر دی ہے. کہتے اس سے ہمیں کوئی اور بھی جو ہے نا, کہتے وہ کہہ رہا تھا کہ اور بھی جو ہے نا میں اس کے ساتھ مضبوط ہو جاؤں گا. آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ ایک ریڈی لگاتے ہیں, آپ پھل فروش ہیں, آپ پھل سیل کرتے ہیں, آپ مطمئن ہیں خان صاحب؟ بالکل مطمئن ہوں. ہم اس ٹائم سے مطمئن ہیں. پرسوں یہ میں نے فیس بک پر اس کو ویڈیو دی کہ یہ ان لوگوں کا بیان بدلتا رہتا ہے. خان صاحب نے جب پارٹی بنائی تھی وہ نوا جب اس نے پارٹی بنائی تھی اس میں اس نے بولا تھا کہ نہ میں بیکا ہوں, نہ میں کسی کے سامنے جھکا ہوں, نہ تم والے لوگوں کو جھکنے دوں گا. آج بھی وہ وہی بات کرتے ہیں, وہ بدل نہیں ہے. زرداری کو بولتا وہ نواز شریف اگر آج ہم نے آپ کو معاف کر دیا تو قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. ایک ساتھ ایک پلیٹ میں روٹی کھاتے ہیں. وہ بولتے ہیں میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, تو ادھر پیٹ میں لا رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ تو ہمارے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے نا. آج اگر یہ عمران خان کو, ہاں مہنگائی ہے, مہنگائی ادھر پاکستان میں نہیں ہے. عمران خان نے بولا کہ مجھے 3 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا ہو گیا, میں نے 10 روپے پیٹرول سستا کیے. یہ پہلے جب مہنگا ہو جاتا ہے یہ بولتے بہت مہنگا ہو گیا, مر گئے بھائی جان سارے. رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. یہ آزمائش یہ ہر انسان کے اوپر آتی رہتی ہے, سخت وقت بھی آ جاتا ہے. یہ ہمارے اوپر سخت وقت ہے. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. فروٹ بیچتے ہیں, گزارا مشکل ہے ہمارا. ہم 3 ٹائم روٹی کھاتے ہیں نا, 1 ٹائم روٹی کھائیں گے, 1 ٹائم روٹی کھائیں گے, 2 ٹائم کی نہیں کھائیں گے, کوئی بات نہیں. یہ بھی ہم دیکھیں جی, یہ ایک ریڈی والے کا حال ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 3 ٹائم روٹی کھاتے تھے, 1 ٹائم کھا لیں گے لیکن خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو آگے چلتے ہیں لوگوں کے پاس, ان سے جا کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, پیپل پارٹی تحریک عدم اعتماد انہوں نے پیش کر دیا. ان کا یہ کہنا ہے عمران خان کی حکومت جانے والی ہے, ان کے پاس اکثریت آ چکی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, عمران خان کی حکومت گر جائے گی؟ بات یہ ہے کہ عمران خان کی سب سے اچھی بات یہ ہے وہ کوئی بھی تقریر کرتا ہے یا کوئی بھی سیاسی بیان ہو یا کہ عوام کے حق میں ہو یا کہ نہ ہو, جب وہ کہتا ہے کہ یا کا نعبود و یا کا نستعین, سب سے اچھی بات ہم کو تو اس کی یہی لگی ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہے اور یہ پاکستان کے عوام جو ابھی یہ لوگ مہنگائی کی باتیں کریں, مہنگائی آج سے 50 سال پہلے بٹو کا تقریر میں نے فیس بک پہ دیکھے, بٹو کا تقریر 50 سال پہلے. وہ بولتے ہیں صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے. 50 سال گزر گئے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ پہلے 2 روپے کا گھی ملتا تھا, 2 روپے کا پراٹھا تھا. اس ٹائم دیہڑی بھی 25 روپے کی دیہڑی ہوتی تھی, ابھی 800 روپے. ہم پاکستانی قوم نہ شکر ہیں, شکر ادا نہیں کرتے. الجزیرہ والے نے انٹرویو کیا عمران خان کا. عربی ممالک کے جتنے بھی جوان ہیں, عرب ممالک میں یہ سارے سن رہے ہیں, عرب ممالک تقریباً 14-15 جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ بول رہے ہیں اس کے جوان لوگ کہ آپ کو بہت عظیم لیڈر ملا ہوا ہے, اس کی قدر کرو. ہم پیچھے پیٹ کے پیچھے ہیں. صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ دیا, اس نے جدوجہد کی تھی, ریاست مدینہ بن گئی تھی. ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہماری یہ ساری عوام جو ہے ادھر کھڑی ہے, سارے عمران خان کے ساتھ ہیں, لیکن ہم بول نہیں سکتے ہیں. ابھی ہم بولیں گے یہ اگر ہم اللہ نہ کرے پہلے تو ہم کو انشاءاللہ پورا بھروسہ ہے کہ خان صاحب اپنی سی پر بیٹھے, پاؤں پہ پاؤں رکھے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ہو بھی گیا نا تو وہ کہتا ہے کہ میں اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بیٹھ جائے گا آرام سے, وہ اس کی نیند حرام کرے گا. اچھا یہ ادھر کھڑی ہے شیر کی آواز ہمارے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں پہلا شیر دیکھا جو 2 دفعہ بھاگا ہے. پہلا شیر دیکھا جو 2 دفعہ بھاگا دیکھا جو دیکھو, اگر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ یہاں کے وفادار ہوں, یہاں کے رہنے والے ہوں, یہاں کے عوام کے ہوں, یہاں ہو نہ ہو, وہاں لندن میں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, امریکہ سے جا کے وہاں سے کیوں بھیکے مانگتے تھے؟ یہ جوان نہیں ہے, بھوکے مرو, جیسے بھی ہو اپنے گھر میں رہو. عمران خان زندہ آباد. آپ خان صاحب ہم سب ساتھ ہیں. ہم رکشا چلانے والے ہیں, 150 روپے لیٹر پٹرول ڈلواتے ہیں.
150 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, जो कुछ भी है, खान ठीक है, मर्द है, इधर जिल्लत वाली ज़िंदगी उसने गुजारी है। हमें रक्षा चलाता हूँ मुतमईन हैं खान साहब से? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रात को पेट भर के खा के सोते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, बच्चे भी हैं, ये नहीं आप भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको भी खिलाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी का काम करते हैं, सारा कुछ करके फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात को 1000-1500 रुपये की मजदूरी करके लेके जाते। अच्छा, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी यहाँ इकट्ठी हुई है, उनका ये कहना है कि अब हुकूमत जाने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये हम नहीं मानते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है कि खान बाबा चला जावे, उसको खान नहीं बोलते हैं, वो जो मरना जानता है वो जीना भी जानता है। ठीक है, वो कभी वो पठान है, वो भागने वाला नहीं है, वो यहाँ से, क्योंकि अगर उस पर कोई देखे करप्शन वगैरह ये वो हमने तो सुना नहीं, हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं ठीक है। हैं, हम एक अनपढ़ आदमी है, मेरे अपना आप ये जानते हैं कि खान ठीक है? खान ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सदा इसको अल्लाह पाक कामयाब रखे, हम उसकी दुआओं के साथ में हैं, सारा कुछ है, अल्लाह खान के साथ है, खान के साथ है। जी नाजरीन, यहाँ लोगों के मुख्तलिफ रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो ये एक इन्होंने के रहने वाले हैं, हम KPK के रहने वाले हैं, ज़िला एबटाबाद के। अभी जो बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, अब बलदियाती इलेक्शन की बाद में बात करते हैं। इन्होंने एक बात की है कि पहला शेर देखा जो 2 दफ़ा भाग गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान पीपल पार्टी लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, उनका ये कहना है हुकूमत जाने वाली है, आप क्या समझते हैं हुकूमत गिर जाएगी? सर जी, ये तो हर किसी के अपने मफाद होते हैं जी, आवाम के मफाद के लिए तो कोई बात नहीं करता है ना। असल जो बात है। है जो इन्होंने इशू लिया हुआ है कि महंगाई के हवाले से आवाम को जो कह रहे हैं कि महंगाई के लिए हम आए हैं, जो बाशऊर लोग हैं इस मुल्क में कम हैं, तो उनको पता है कि महंगाई इन्होंने ही की है। क्यों कि इमरान खान का कोई चीनी की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दूसरी गंदम को कोई ऐसा नहीं है, सब इन्होंने ही स्टोर किया हुआ है माल। इस चीज़ का बाशऊर आवाम को पता है अच्छी तरह। इन्होंने ही महंगाई की है, इसलिए की है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, प्राइम मिनिस्टर साहब बने, तो उन्होंने एक प्लानिंग किया कि अब ये जाने वाला तो नहीं, क्योंकि मकबूल लीडर बन गया ना, बच्चे बड़े सब इमरान खान। तो इन्होंने क्या प्लान किया, इसको महंगाई के ज़रिए जो पार्टी में उसके साथी लोग, उनको भी ये कहा कि आप इस तरह के इसको बदनाम करें ताकि ये लीडर ना बने। और दूसरी जो बात है कि ये सब इकट्ठे हो गए, हम इमरान खान को और अपनी आर्मी को भी सलूट करते हैं। एक वैद इमरान खान है, जो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और दूसरे नवाज शरीफ साहब, ये पहले खुफिया मीटिंग करते होते थे बैठ कर पीछे के आज के बाद ये 5 साल हमारा, आगे वाला दूसरे। अब इन्होंने एलानिया इकट्ठे हो गए, ये हम कुछ नई चीज़ देख रहे हैं कि सब इकट्ठे हो गए। ये कोई मफाद वाली, पहले एक दूसरे को चोर कहते थे। हाँ, पहले एक दूसरे को चोर कहते थे। और दूसरा जो ये खुफिया कमरों में बैठकर अच्छे होटलों में या इस्लामाबाद किसी तय कर लेते थे कि आगे वाला 5 साल शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का और दूसरा जरदारी का। अब ये एलानिया हो गए हैं, आगे इकट्ठे हो गए। देखो, एक इमरान खान का ही डर है ना, ये कह रहे हैं कि इमरान खान डरा हुआ है, वो डरने वाला नहीं है, क्योंकि वो कराची में बतौर मिनिस्टर जब आवाम को या मेलसी में कह रहा था, वो सब बता रहा था कि मैंने उनको इसको जवाब दिया जिन्होंने खत लिखा था यूरोपीय यूनियन को, उनको भी उसने एलानिया। अगर डरने वाला वो बुज़दिल आदमी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो इंशाल्लाह, हाँ ठीक है, ये अपनी ताकत या किसी प्लानिंग से गिरा सकते नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह वाला सच्ची नीयत वाला बंदा है ना। देखें आवाम की बात, हाँ अगर गिरा भी दें ये टेंशन हमें नहीं है आवाम को। क्यों? अब इमरान खान पैदा हो गए, तो अगर उसको गिरा दें इंशाल्लाह कोई ऐसे इससे अच्छा लीडर आएगा। लेकिन ये हमारी बात नहीं आएंगे, ये अगर आ भी गए, इन्होंने जलील, अगर ये जहाँ दुनिया से जान बचा भी लें, इनकी आखिरत बहुत गंदी होने वाली है। ठीक है, हम अपने इमरान खान साहब, हाँ ठीक है, बिल्कुल महंगाई है, महंगाई पूरी दुनिया में भी है, ये बात नहीं है। हम खुद मजदूरी यहाँ कर रहे हैं, महंगाई मजदूरी करते हैं हम सर, इधर कोई अपनी मंडी में कोई मजदूरी करते हैं या किसी जगह भी मिल जाए मजदूरी। मुतमईन है फिर भी आन साहब से? फिर भी मुतमईन क्यों है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना कमा लेते, रात को सुख से सो जाते। इनके दौर में धमाकों का डर हमें था,
और दूसरा नाजायज़ ऐसी ऐसी बातें थी जो बहुत डर था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह में डर नहीं है, पाकिस्तान में घूम फिर। हाँ, इसका थोड़ा सा ये है कि इमरान खान थोड़ा कमज़ोर, जब बड़े मिनिस्टर बने तो इन्होंने वो काम नहीं किए जो करने थे, यानी कि आवाम को सहूलियात। जो अभी अदम इत्माद पेश की गई है, जी। क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी, PDM, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान वो कामयाब होंगे या वज़ीर आज़म इमरान खान सब कामयाब होंगे? यार वो तो एक ये हुकूमत के मामलात होते हैं, पीछे तय होते हैं, आगे और बात है। ये बाशऊर लोग खान साहब कह रहे हैं कि मेरी तैयारी फुल है। हाँ, उन्होंने कहा, देखे अगर उनको उन्होंने कह दिया कि मैं तो 28 तक भी जाने वाला नहीं हूँ। अगर उसको गिरा भी दे तो फिर भी वो इनको छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि अवाम नहीं छोड़ने, ठीक है, फिर अवाम नहीं छोड़ने वाली है इनको। ये देखें ना, वक्त ऐसा आने वाला है कि ये लोग खुद ही जलील ख्वार होकर ना दुनिया से इनकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर ये प्लानिंग के साथ दुनिया में रुख अच्छा वो कर भी लें कि भाई हम अच्छे लोग हैं, इनकी आखिरत ख़राब होनी है। अगर आखिरत का इन्होंने अच्छा करना है तो जितना भी इन्होंने हराम खाया अवाम में तकसीम कर दें, अल्लाह से तौबा करें। हम इनको ये मशवरा देंगे अगर ये इतने मुखलिस हैं। हमारा अपनी पाक आर्मी और ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आर्मी और इमरान खान को सलाम।